निगे कल्याणकारी गोद अंदर। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोविंद सवारी। चले पीढ़ी सोढ़ियाँ, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु परे उपकारी। मेरी पीरी दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे मुबारक चरण छो प्राप्त। इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री अरूड़ा साहिब विखे पूर्णमाशी दे दहाड़े रात दे सजे हुए पावन पवित्र दीवाना विच हाजरियां लवा रही समूह गुरु की संगत जी, आओ सब तो पहला गुरु की बख्शिश गुरफतेह विच सांझ पाओ। रसना सफलाओ, बुलंद आवाज विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस भागा समा बड़ी किस्मत दे नाल पूर्वले कीते पुन्ना शुभ कर्मां दा करके प्राप्त हुंदा है। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। काहो नानक तिस भाई प्राप्त, पुरब लिखे का लहना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे वचन है, पुरब लिखे का लहना। जे पहला चंगे कर्म कीते है, कोई पुण्य कीता है, तो फिर इस समा प्राप्त होंदा सतसंगत दा। इस करके सब नालों पहला मेरी बेनती है गुरु प्यारिओ, आपां जिन्ने गुरु की हजूरी विच जुड़े हैं, जिन्ना जिन्ना दी जेब च मोबाइल है जां ते कढ़ के स्विच ऑफ करो ते जां साइलेंट ला लो। ये घंटे नहीं सुननी चाहिए, सुनने वाले नूं भी डिस्टर्ब हुंदा है ते कथन वाले दे भी कथन दे विच फर्क पैंदा है। इस तो इलावा बाहर जिन्ने माई भाई सेवादार सेवा निभा रहे हैं, सारियां दे चरनां विच बेनती भी जिन्ने एक सेवादार जरूरी होण सेवा विच हाज़र रहन। बाकी मेरे वीर अपना फर्ज समझदे आप ही सतसंगत दे विच आके विराजण, क्योंकि जे जरूरत तो ज़्यादा शरीर बाहर ही घूमते रहणगे, बैठे रहणगे, तो फिर सतगुरु की हजूरी दे विच हो रहे इस शुभ कर्म का कितना क फल प्राप्त होऊगा आपां नूं। इहदा महात्म बड़ा वड्डा है। इस करके मैं बेनती करदा, जिन्ने आपां बाहर नजायज़ विहले हाँ, कंमां दे विच जिहड़े सेवा दे विच रुझे आ जीव शरीर, वो सेवा निभाई जाण, ते जिहड़े ऊँ ही खलोते आ उन्हां नूं फिर बेनती है भी सतगुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण आओ, महाराज की हजूरी आओ। धार्मिक ग्रंथां का निर्णय है कि जे कोई मनुख 7 अपवर्गां तक स्वर्गां विच समां बतीत करे ना, अपवर्ग नाम है समय का सब नालों वड्डा हिस्सा, ध्यान नाल सुणिओ। गुरु दे हजूरी दे विच जुड़ के हर जस श्रवण करन दा, कथा कीर्तन श्रवण करन दा, सुनन दा महात्म कितना वड्डा है, फल की प्राप्त हुंदा सानूं। कई बारी असीं घरों भी आ जाने आ, इत्थे भी सतगुरु की गोद विच बहिंदे नहीं, तो समा साडा किसे लेखे नहीं पैंदा।
ਜੋ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਅਪਵਰਗ ਲਗ ਸਵਰਗ ਸੁਖ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਵ ਸਤ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਅਰਥ ਖਲੋਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਈਏ, ਲਾਭ ਲਈਏ, ਸੁੱਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਮ ਸੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ 60 ਸਕਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ, ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਸ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜੇ 60 ਮਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪੰਥਕ ਖਾਲਸਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਮਕ, ਪਲ, ਚਸੇ, ਘੜੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਮਕ ਜਾਂ ਪਲ ਜਾਂ ਚਸਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਘੜੀਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਲੋ ਜਾ ਘੜੀਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਘੜੀਕ। ਘੜੀਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਘੜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 24 ਮਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੜੀ। ਤੇ ਜੇ
60 ਮਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ, ਤੇ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪਹਿਰ, ਤੇ ਜੇ 4 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹੀ 7 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ 1 ਹਫ਼ਤਾ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ। ਚਸਾ ਜਦੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 1 ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਜਦੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 1 ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਦਹਾਕਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਸਦੀ। ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਿਮਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 1 ਯੁੱਗ, ਤੇ 4 ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਚੌਂਕੜੀ ਬਣਦੀ ਆ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ 1 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ 1 ਚੌਂਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਅਪਵਰਗ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ 1 ਅਪਵਰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਅਪਵਰਗ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਰਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਸਤੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਯੁੱਗ। ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 100, 60, 70 ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਬੇਗਿਣਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ, ਵਰੇ ਮਿਣੀ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਲਵ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਵੇ ਲਵੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਵੇ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਖਰਚ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਹਿ 12 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਧੀ ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾ। ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਝੂਠ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਭ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ।
सब झूठ है। पर हुण करे की जीव, लगदा ही झूठ प्यारा, सच प्यारा ही नहीं लगदा। सत संगत दे विच बुलाउण लई होके देने पैंदे आ प्यारिओ, पोस्टर लाउणे पैंदे, आवाज़ां देणीਆਂ पैंਦੀਆਂ। कदे अखाड़िਆਂ ਦੇ पोस्टर लगे वेखे आ भी फलानी जगह भी अखाड़ा लगना। साडे देश नूं मैनूं लगदा भी आज़ाद होए नूं 70-72 साल हो चले है, शायद वध हो गया होवे। ते हर 5 सालां बाद MLA ते MP दीयां चोणां आउंदियां, प्राइम मिनिस्टर ते चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। ते हर 5 सालां बाद झूठ का प्रदर्शन हुंदा है ते हरेक नेता वड्डे तो वड्डा झूठ मारदा है। जे 5 MP खलो गए ना, जिहड़ा झूठ पहले ने मारिया दूजे ने उहदे नालों वड्डा मारना, जिहड़ा झूठ दूजे ने बोलिया तीजे ने उहदे नालों भी वड्डा, जिहड़ा तीजे ने बोलिया चौथे ने उहदे नालों भी वड्डा, जिहड़ा चौथा बोल के जाऊगा 5वें ने उहदे नालों भी वड्डा। ते जे 10 MLA खलो गए तो 10 नहीं, एक दूजे नालों वड्डे तो वड्डा ही झूठ मारना, छोटा नहीं मारना किसी ने। तो सानू पता भी है 72-72 सालों तो भी ये झूठ ही बोलते हैं, पर असी आदी हो गए हैं झूठ के, सानू रास ही झूठ च आउण लग गया। इस करके असी जाने ही उन्हां थावां ते जिथे झूठ बोलिया जाए, झूठ सुनाया जाए। बहुत आत सारियां दी गल नहीं। मैं पहलां ही बेनती कीती, पुरब लिखे का लहना सतगुरु की हजूरी दे विच बाणी पढ़न सुनन कथा कीर्तन सुनन उहदे जिन्हां दे पुरबले भाग होण, वड्डे भाग होण। बहुत आत कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार। ना सच किसे नूं चंगा लगदा, ना सच की गल, ना परमेश्वर, ना धर्म। खैर गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी की अमृत बाणी का फरमान है, करिए की सच की है, जुड़िए कित्थे सुनिए की। ते गरीब नवाज की बाणी का एक फरमान है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सुनिए, पढ़िए ते मनीए, कमाई करिए। ये 3 ही साधन है जी संसार दे विच सारे दुखों की निवृत्ति दे ते सारे सुखों की प्राप्ति दे। सतगुरु के वचन नूं सुनना, पढ़ना, फिर उहदा निध्यासन करना, मनना ते फिर उहदा निध्यासन करना, उहनूं जीवन दे विच धारना। तुसीं आनंद साहिब की बाणी हर रोज़ पढ़ते हो। मुख मोट जिहड़ा अपना वड्डा जिहा सिद्धांत आ, जिहड़ा मैं वड्डी जी बेनती करनी मोटी जी ये दस दिना भी सारे दुखों ते तकलीफां ते रोगां ते दर्दां की जो निवृत्ति है ना, सतगुरु की बाणी विच ही आ। बस जे दुखी तो सुखी होना चाहना है, जे चाहना मेरी तकलीफ दूर हो जाए, रोग मिट जाण, पीड़ावां मुक्त हो जावां मैं, एक कोई राह बस सतगुरु की अमृत बाणी का। तुसीं आनंद साहब हर रोज़ पढ़ते हो, सतगुरु की बाणी की अखीरली पौड़ी समाप्ति की पौड़ी पढ़ो। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, ये पहली पौड़ी है। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। अगली पंक्ति ध्यान नाल, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। दुख रोग संताप आदि व्याधि उपाधि सतगुरु की अमृत बाणी के श्रवण करन दे नाल दूर हो जाते हैं जी। अज तो साडे कई बुद्धिजीवी यह जे सियाणे हो गए, वो कहते भी बाणी पढ़न की लोड़ ही नहीं, गुरु दे नालों सिख सियाणा हो चले। अफसोस की गल है, जे प्यो दे घर दे विच जम्मिया पुत्तर प्यो की उंगल फड़ के घरे भावे ना भी बापू तू घरे बह जा, तैनूं कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा जानदा, तो समझ लो भी वो घर दे दिन माड़े आ गए। कहते गुरु नूं की पता सी, असी ज़्यादा जानते हैं। तो सतगुरु की अमृत बाणी का फरमान यह आ भी आयो सुनन पढ़न को बाणी, भी तू तो बाणी सुनन पढ़न वास्ते आया संसार दे विच, तेरा तो मुख काम ही ये है। ये साडा सतगुरु कहंदा है। ते कई बुद्धिजीवी कई शरीर कहते हैं भी पढ़न की जरूरत नहीं। ये निर्णय तुसी करना भी गुरु की गल मननी आ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਾਇਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੈ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਮਤ ਤੋਂ ਝੂਠ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਮਤ ਤੋਂ ਝੂਠ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੁਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਈਦਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੇ ਮਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰਾਤਬਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੂਤ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੰਨੀਏ
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਿਉਈਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸੁਣੀਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਊਗਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਫਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। 21-21 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ ਰੋਡੇ, ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ 200 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੋਧੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 200 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਰਾਤਬਾ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਂਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਸ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬੇਗਿਣਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਔਰੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰੰਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨੇ। ਭਗੀਰਥ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਲਕਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਮੁਖ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੱਲੋ। ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਬਾਂਸ ਵਜਾਇਆ ਫੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਫੜਾ ਦਈਏ ਵੀ ਵਜਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਘੜੀ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਓ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਰੀਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਸ ਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਲ ਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੋਗੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਊਂਗਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ। ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 100%। ਇਹ ਬੋਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, 1% ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ 100% ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
सानू दवाइयां दे नाम भी चेते हो गए कईयां दे, पर सानू जपजी साहब कंठ नहीं होया, सानू जपजी साहब चेते नहीं होया, आनंद साहब सानू चेते नहीं होया, चौपाई साहब सानू चेते नहीं हुई। प्यारिओ एक गल चेते रखियो, गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती माई सत 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 हर, सच ते परमेश्वरी है। अज भी सी, कल भी है, तो परसों भी रहेगा, भूत भविख वर्तमान समय दे विच। सत 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 हर साधा परमेश्वर, परमेश्वर नूं जानन वाला साधा नाम है गुरु दा। पूरण गुरु जां सत है। श्री मान संत करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने कीर्तन सोहला साहिब जी की बाणी के अर्थ करदिआं कर साधु अंजलि पुण वड्डा है, उत्थे साधु के अर्थ गुरु भी कीते। जां सच गुरु है ते जां सच परमेश्वर है। इस करके कहंदे गुरपूरै जो गुरपूरै बचन कहियो मैं छीट गांठरी शीक गांठरी वाधा। जो सतगुरां ने पूरा बचन कहा उन्होंने पल्ले नाल बंध लो, पल्ले नाल। सतगुरां ने कहा भी नितनेम करो ते लाभ होएगा, पल्ले बंध लो भी लाभ होएगा ही होएगा। जे क्या सुखी रहोगे तो सुखी रहोगे ही रहोगे। जे क्या सुखमनी साहब पढ़, पर गुरु साहिब जी दियां दित्तियां हदायतां मरदाना ना खाण नूं कोई चीज़, रेगिस्तान मन लो। तो उत्थे 2 दिन चलना पै गया। 2 दिनों बाद भाई मरदाना पेट पकड़ के बैठ गया, कहंदा महाराज सच्चे पातशाह ना पानी ना रोटी, आप ते हो निरंकार पूरण, ना तुहानू भुख लगती ना तुहानू लगती ते, मैनू ते भुख भी लगती है तो मैनू ते भी लगती है। गरीब नवाज गुरु साहिब जी दे नाल मित्रता भी सी भाई मरदाने की, महाराज उहदे नाल हास रस भी करते सी। पेट कहंदा महाराज सच्चे पातशाह जे खाण नूं रोटी मिलू पीण नूं पानी मिलू तो मरदाना अगे तुरू, नहीं तो मरदाना नहीं तुर सकदा हुण। जां ते आपदे वर्गा कर ला भी भुख ते लगे ही ना, तो जां फिर मेहर कर भी जे हुण भुख प्यास ही फड़ लो लंगर जी दे विच पवा के लिआउणा है। पहलां भेज के पता ही कर लो भी लंगर विच बणिया कि। चलो ये भी माड़ी गल नहीं, साडे गुरुआं ने सानूं बख्शिश कीता, शरीर की जरूरत है। भाई मरदाने नूं कहण लगे सतगुरु सच्चे पातशाह मरदानिया थोड़ा जिहा हौसला कर, कोई 2 कदम ते होर तुर, किते नेड़े तेड़े ते हो, कोई रुख होवे, कोई नदी होवे, कोई नाला होवे, किते कुछ लभे ते तैनूं शिकाईए, हौसला कर ला। कहंदा ना सच्चे पातशाह, जां ते भुख ते मिटा दे। हालात यही है भी जां ते दुख हटा दे, नहीं तो आ पिया ही गुटका मैं नहीं पढ़दा अज तो बाद, मेरा काम तो कोई सरिया ही नहीं, मैं क्यों पढ़ा। जे पासपोर्ट बनाउण जाइए ना तो किसी संत ने कहता भी 500 पाठ सुखमनी साहब का कर ला, 400 कर ला, उन्ने ही करने अगे एक भी नहीं। जे महाराज ने कहा 7 बाणियां का नितनेम तो वध तो वध बाणी पढ़नी, जे 7 बाणियां का हो जाए तो बड़ी फतेह आ, अगे सुखमनी साहब आरंभ करने नूं जी नहीं करता। समा ही ऐसा कहंदा महाराज तोड़ लो जे तोड़ सकते हैं। कोले एक अंबां दा रुख सी, अंबां दा बूटा, महाराज ने कहा जा वो अंब नूं, अंब जी हुंदियां वेखण विच। सच्चे पातशाह कहंदे ओ खाला तोड़ के अंब समझ के खाला। कहंदा महाराज मखौल ना करो, एक ते साल हो गया घरों, कई दिन हो गए भुखा ध्याया मरदे नूं, उत्तों आ जहर अक खवा दे पहुँच सकदा, तुसीं कोई ना कोई बहाना बनाया ही पिया। महाराज कहंदे बचना ते यकीन कर, तोड़ लै। ना मन्निया तीजी वार कहण ते भुख दा मारिया सी, भज के जाके अक फल नूं तोड़िया, तोड़ के जदों मूँह दे विच पाया तो की वेंदा जिवें अमृत वर्गा रस झरदा होवे, मिठे। कहंदा महाराज इन्नी मिठास। सच्चे पातशाह कहंदे होर बचन मन्नी, हुण लालच ना करी, जिन्ना क खा सकदा है ना उन्ना की खाई, ते वाधू फल ना तोड़ी इहदे नालों। सच्चे पातशाह कह के थोड़ा जिहा पासे होए, पेट भर के खा लए, लालच दे मारे ने पल्ले नाल भी बंध ले 15-20 तोड़ के। कहंदा इहदा की पता साध दा कल नूं रोटी मिले ना मिले, कल नूं राह च खावांगे जे भुख लग गई, की पता किन्ने दिन पानी दे मत्थे नहीं लाउणा। तोड़ के पल्ले भी बंध लए। अगला दिन चढ़िया, फिर सतगुरु ने चलना
ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਲੰਘੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੜਫਣ। ਕਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੁੱਕਦਾ, ਕਦੇ ਪੇਟ ਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇੰਨੀ ਕੜੱਤਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਕ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੋੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੜੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਦੋਹਰੇ ਕੌੜਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਖੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਤਕ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ। ਸੋਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਦਮਨ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਸਮਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ